माय डियर फ्रेंड्स मु सोमित आपण मानक पुणी थे स्वागत जनावि स्टडी विथ सोमित यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स आम गत वीडियो रे आलोचना करथिले आपण मानकर इतिहास बहिर संपूर्ण सिलेबस को। एई वीडियो रे आम आलोचना करबा आपण मानकर इतिहास बहिर फास्ट चैप्टर जहा कि भारतर इतिहास रो उपादान ताकू संपूर्ण रूपे आलोचना करबा। फ्रेंड्स जेते बेले आम आलोचना करूचंती उपादान वा इतिहास संपर्क में इतिहास कहले आम साधारणतः बुझुंट अतीतर घटनावलीर एक ग्रंथागार बा समाहार जो आम अतीत को परखी था। सेहीपरि उपादान कहले आम साधारणतः बुझुंट उत्स जहाद्वारा आम बा इतिहास को रचना कर इतिहास को सहजरे लिखिपारि था। जितेबाला आम भारत इतिहास उपादान कथा आलोचना करबा सेतेबेले आम आलोचना करबा प्रत्नतात्विक उपादान संपर्क में, साहित्यिक उपादान, वैदेशिक विवरणी और अभिलेखगारी उपादान संपर्क में। वर्तमान चलतु डेरी नक आलोचना करबा भारत इतिहास उपादान संपर्क में। कौनसी देश एवं जातिर इतिहास रचना करने उपादान एकांत भाव अपरिहार्य। भारतर प्राचीन मध्ययुगीय एवं आधुनिक जुगर इतिहास जानापी ऐतिहासिक उपादान को तीन भाग विभक्त कर यथा प्रत्नतात्विक, साहित्यिक और अभिलेखगारी। तो ये आम जानिले जे इतिहास जितेबाला आम रचना कर उपादान तो अपरिहार्य। उपादान बिना इतिहास आम रचना करें और इतिहास केवल उपादान द्वारा ही रचित हो पार। सेहीपरि ये जो उपादान गुड़िक अच्छी भारत इतिहास से उपादान गुड़िक मध्य साहित्यिक उपादान, प्रत्नतात्विक उपादान और अभिलेखगारी उपादान गुड़िक मुख्य। चलतु आलोचना करबा प्रत्नतात्विक उपादान संपर्क में। प्रत्नतात्विक उपादान भूखोदन फल आविष्कृत विभिन्न द्रव्यर अध्ययन को प्रत्नतत्व कहुए ना। ये आम जानिले जे जिते आम भूमि को खोलुंट से आम जहाँ भी सविशेष जहाँ भी मिलूँ जो जिनिस गुड़िक मिलू किसी सामग्री मिलू से सामग्री गुड़िक ही आम कौन कहवा ना प्रत्नतात्विक उपादान अंश विशेष बोली ग्रहण करवा। भारत में यही विभाग बटलाट लॉर्ड कर्जन समय स्थापित होता है। मुख्य जिनस होती बटलाट लॉर्ड कर्जन। बटलाट लॉर्ड कर्जन ठारू भारत में प्रत्नतत्व विभाग आरंभ होता। से गुड़िक है जो प्रत्नतात्विक उपादान गुड़िक कौन कौन रही रही अभिलेख रही, मुद्रा रही, सर्वेक्षण बा खनन रही और कला और स्थापत्य गुड़िक रही। तो ये आम संपूर्ण रूपे क्लीयर हेले जे प्रत्नतात्विक उपादान कहले बुझाऊे ना यहपरी एक उपादान जो गुड़िक भू खनन द्वारा आम देखी मिल था। तो तार प्रत्नतात्विक उपादान गुड़िक मध्य अच्छी आम अभिलेख उपादान से अभिलेख उपादान गुड़िक वर्तमान आम आलोचना करवा। अभिलेख इतिहास लिखापी एक अनन्य उपादान। अभिलेख गुड़िक विभिन्न प्रकार यथा कौन कौन ना प्रशंसा व्यंजक, स्मारकी, धार्मिक आज्ञापत्र और दानपत्र। ना जो अभिलेख गुड़िक आम मिली से अभिलेख गुड़िक कौन कर प्रशंसा व्यंजक अभिलेख रही। अर्थात यही अभिलेख गुड़िक राजा महाराजा समय लिखा जाइथिला बा शासक मान समय लिखा जाइथिला जो थे कि आम कौन कर जन राजा को प्रशंसा व्यक्त कर स्मरण में लिखिं कि समर्पण कर किसी महान घटना को लिखिं। जेपरिक धरा जाऊ किसी गोटे कार्य करते अशोक जो अशोक को सम्मान करने किसी अभिलेख लिखागला। सेहीपरि धार्मिक अभिलेख को आम तो धर्म संपर्क में सूचना पाइबा जो अभिलेख धर्म पर समर्पित हो भाव रही। मध्य रही आज्ञापत्र। ना आज्ञापत्र कहले आम बुझा ना एठारे कौन कर ना राजा उद्देश्य किसी लिखा जाइथिबो। अर्थात राजा को समर्पण करी किसी जिनस लिखा जाइछि जोटे कौन कर ना राजा किसी निर्देश देपरी दानपत्र रही जो दानपत्र रे कौन ना दाता मान नाम लिखाई कि ग्रहीता नाम लिखा जाइछि। सेहीपरि आम आलोचना करबा वर्तमान कौन ना मुद्रा संपर्क में आलोचना करिया। का संपर्क में मुद्रा ना मुद्रा तो आम दैनंदिन जीवन में व्यवहार कर। मुद्रा हूँ आम अर्थनैतिक जीवन मानदंड कहले अत्युक्ति हम ना। जहाँ भी आम किणा बिका तथा आम जीवन अतिबाहित कर मुद्रार भूमिका अनन्य भाव में रही ना। सेपरी प्राचीन भारतर उपादान गुड़िक मध्य मुख्य उपादान हूँ मुद्रा। मुद्रा द्वारा आम प्रशासनिक क्षेत्र में दक्षता तथा द्रव्य विनिमय संपर्क में आम आलोचना जापर कि मुद्रा द्वारा राजनैतिक अवस्था किपरि थिला। अर्थात से समय सुनार मुद्रा प्रचलन करा बेले आम जाना राजनैतिक दृष्टि राजा धनी थिले। जदि से समय तंबा कि
ଯେକୌଣସି କଏନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେ ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତି ଥିଲା କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ସୁବଳ ଥିଲା। ସେହିପରି ଏଇ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମୌର୍ଯ୍ୟକାଳୀନ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା। ଏଇ ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରାକୁ ମନେ ରଖିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଏଇ ମୁଦ୍ରାରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପର୍ବତ ଆଦିର ଚିତ୍ର ରଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଗ୍ରୀକ୍ ସମୟରେ, ଇନ୍ଦୋ ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ତାହା ସହିତ ରହିଛି ଏହି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ନା ଇନ୍ଦୋ ଗ୍ରୀକ୍ କେବଳ ମାତ୍ର ମୁଦ୍ରା ହିଁ ଇନ୍ଦୋ ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସକ ଡିମିଟ୍ରିୟସ୍ ଓ ମିନେନ୍ଦରଙ୍କର ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦୋ ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ମୁଦ୍ରା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ, ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଉତ୍ସ ନାହିଁ। ଏହିପରି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟର ମୁଦ୍ରାକୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ମୁଦ୍ରାକୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ବା ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ସେପରି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଖନନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଖନନରୁ ବହୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବହୁ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ, ମୁଦ୍ରା ପାତ୍ର, ଶସ୍ୟ କଣିକା, ମୋହର, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଚିତ୍ର, ଖେଳନା, ବାସଗୃହ ଓ ନାଳର ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ସେ ସମୟର ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବା ଖନନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭାଗର ଏକ ଅଂଶ ନା। ତ ଏଠି ହେଲେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା, କିଛି ମାଟି ତଳକୁ ଖୋଳାଗଲା, ଯେଉଁଠି ଏମିତି କିଛି ଧାତବ ପାତ୍ର ମିଳିଲା କିମ୍ବା ଶସ୍ୟ କଣିକା ମିଳିଲା କିମ୍ବା ମୋହର ମିଳିଲା, ସେହିପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ନା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ବା ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାର ପରିଚୟ ହେଉଛି ତା'ର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସେଇ ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଇତିହାସ ଲେଖିପାରିବା? ନା ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଗାନ୍ଧାର କଳାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାରନାଥ, ସାଞ୍ଚି, ବୁଦ୍ଧଗୟା ଏହିପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଏଇ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମାମଲ୍ଲପୁରମ୍ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରିତ, ପଲ୍ଲବ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହି କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇତିହାସ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୁସଲମାନ ଶାସନମାନଙ୍କ ସମୟରେ, ମୋଗଲ ଶାସକ ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ମିନାର, ଲାଲକିଲ୍ଲା, ତାଜମହଲ ଏହିସବୁ ମସଜିଦ ଇଣ୍ଡୋ ଇସଲାମିକ ଧର୍ମ ବା ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଠିକି ଆମର କଲିକତା ଆମର ମାଡ୍ରାସ କିମ୍ବା ବମ୍ବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୋର୍ଟ, ୱିଲିୟମ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମିନେରାଲ ହଲ୍, ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ପୋର୍ଟ, ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ, ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜର ଦର୍ପଣ। ଏହା ସମାଜର ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ନା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ, ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ। ତ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝିଥାଉ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସାହିତ୍ୟକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଧର୍ମ ଉପରେ ଲିଖିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ନୀତିବାଣୀ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାହିତ୍ୟ ଆକାରରେ ସଜା ଯାଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ସେ ସମୟର ଶାସନ କ୍ରିୟା କିପରି ଥିଲା ଏବଂ ସମାଜ କିପରି ଥିଲା। ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ, ଯାହାକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ମହାକାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଏସବୁ ହେଉଛି ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଯାହାକି ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେହିପରି ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ଯାହା ଲୋକଲୋଚନରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଯେପରିକି ମନୁଷ୍କର ମନୁସ୍ମୃତି, ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ, ବ୍ରାହ୍ମ, ତାପରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଧାନ, ମତ, ବିବାହ, ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦଣ୍ଡ ନୀତି, ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ, ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ଏଠି ତ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ପାଣିନିଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଅଷ୍ଟଧାୟୀ। ଏବଂ ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାରୁ ବହୁ ରାଜା ସେମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବଂ ସେହିପରି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିପରି ଭାବରେ, ଏତିକି ତ ମୋତେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି
ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ସମୟର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ରହିଛି ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ରଚନା କରିଥିଲେ ବିଶାଖା ଦତ୍ତ, ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତମର ରହିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ରହିଛି। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେମିତି ରଚନା କରିଥିଲେ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କର ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା, ଚରକଙ୍କର ଚରକ ସଂହିତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଯେମିତି ଶାଳିହୋତ୍ରଙ୍କର ଅଶ୍ୱଶାସ୍ତ୍ର, ଏବଂ ତା ସହିତ ତମର ରହିଥିଲା ହସ୍ତାୟୁର୍ବେଦ, ଯାହାକି ରଚନା କରିଥିଲେ ତମର ପାଲକପ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ କାଳଜୟୀ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଯାଉଛି ତମର କ'ଣ ନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବୈଦେଶିକ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାରୁ, ମାନେ ଦେଶ ବାହାରୁ। ବିବରଣୀ ମିନ୍ସ କିଛି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଯାହାକି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇକି ରହିଛି। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସି ଆମ ଦେଶର ଚାଲିଥିବା ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରହି କିଛି ବହି ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ବା କିଛି ଲିଖନ ଶୈଳୀରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସମୟର ଇତିହାସକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ତ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବହୁ ପରିବ୍ରାଜକ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସି ଏହି ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାରେ ଅନେକ ସହାୟତା ହୋଇଛି। ଯେପରିକି ଧରାଯାଉ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ନା, ଆମର ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିକା, ଯାହାକି କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ସେହିପରି ରଚନା କରିଥିଲେ ଆଲବେରୁଣୀ ଆସିଥିଲେ, ଆଲବେରୁଣୀ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦୀ, ଯେଉଁଟାକି ରଚନା କରିଥିଲା କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଉଥିଲା ନା ସେ ସମୟରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ରିହିଲା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆମର ଆସିଥିଲେ ଇବନ ବତୁତା, ଯିଏକି ଆଡ଼ବାୟା ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ଣ୍ଣୟର, ଯିଏକି ରଚନା କଲେ କ'ଣ ନା ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ମୋଗଲ ଶାସନ କିପରି ଚାଲିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତା'ର ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ଏଠି ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଅଛି ନା ସେ ସମୟରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିପରି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତୁଳନା କରି ପଢ଼ିପାରିବା। ସେହିପରି ତୁମର ଶେଷରେ ଆସୁଛି, ଅନ୍ତିମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଭିଲେଖ୍ୟକାରୀ ଉପାଦାନ। ନା ଅଭିଲେଖ୍ୟକାରୀ ମିନ୍ସ ଯେଟା ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ କହିପାରିବା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ କହିପାରିବା। ଦେଖ, ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବହି ଆଣିକିରି ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଯେଉଁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିଲେ ଅଭିଲେଖ୍ୟକାରୀ ଉପାଦାନ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ ଭାରତ ଇତିହାସ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ବଳିତ ନଥିପତ୍ର, ରାଜକୀୟ ବିବରଣୀ, ଘୋଷଣାପତ୍ର, ଦଲିଲ, ଗୁପ୍ତଚିଠି, ରଚିତ ପଞ୍ଜିକା ଆଦି ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଇତିହାସ ଲେଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଂରେଜ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଶିରଯୁଦ୍ଧ ଧଉଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ହରେଇ ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଶାସନ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେତେବେଳ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ କିଛି କିଛି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମର ଯେମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, କେଉଁଠି ଅଛି? ଦିଲ୍ଲୀରେ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ରହିଛି। ଏହିପରି ତମର ଅଭିଲେଖ୍ୟକାରୀ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ଇତିହାସକୁ ରଚନା କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଇତିହାସ କିପରି ଭାବରେ ରଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ଇତିହାସ ରଚନାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଇତିହାସ ରଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଜ କିପରି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଇତିହାସ କିପରି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା ଏବଂ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନରେ ଆସିଥିଲା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ? ମୁଦ୍ରା ଆସିଥିଲା। ମୁଦ୍ରାରେ ଆମେ ଯେମିତି ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେପରି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା, ଯାହାକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୃହ ଥିଲା କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଯେପରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ସେପରି ଆସିଥିଲା ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି ତଳୁ ଖୋଳି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଭାଙ୍ଗିକିରି ରହିଯାଇଥିବା ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ହରପ୍ପାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ।
ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। ସାହିତ୍ୟ ଆମେ କହିଲେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସମାଜର ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଉଛି। ସେ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ବେଦରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବେଦିକ ଏଜ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦ, 4 ପ୍ରକାର ବେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁରାଣ, ଯେମିତି ଆମର ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରହିଛି, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି କାବ୍ୟ, ଯେମିତି ଆମର ମହାକାବ୍ୟ 2ଟା ରହିଲା, ଯେମିତି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆମର ବ୍ୟାସଦେବ। ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ ନା ବାହାର ଦେଶର ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଆସି କିଛି ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଇତିହାସ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଯେମିତି ରଚନା କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିକା, ଫାଇଆନ୍ଙ୍କର ଫୁକୁଓ କି, ହୁଏନ୍ସାଙ୍କର ସିଉକି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଆମର ଆସିଲା ଅଭିଲେଖକାରୀ ଉପାଦାନ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ରାଜକୀୟ ଫରମାନ ଥିବ, ଦଲିଲ, ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ର ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଇତିହାସକୁ ରଚନା କରିପାରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ତମର ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଇତିହାସ କିପରି ରଚନା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ହିଁ ମୋତେ ବଢ଼ିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଆସିବି। Again, thank you all of you to join Study with Sumit YouTube channel.